میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا پتی ملا، لیکن پھر ایک لڑکی ہمارے بیچ میں آئی۔ کیا یہ سچ تھا یا جھوٹ؟ میرا نام پارو ہے، میری شادی ایک بہت اچھے گھر میں ہوئی تھی، میرے پتی تو لاکھوں میں ایک تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت بھاگیہ شالی مانتی تھی کہ مجھے ایسا پتی ملا ہے۔ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمارے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ ہماری شادی کو قریب 16 سال ہو گئے تھے۔ اپنوں کے لیے سب سے اچھا اپہار ہر خوشی مجھے اب انہوں نے دی۔ میں بھگوان سے اپنے لیے اس سے اچھا پتی نہیں مانگ سکتی تھی۔ میری لڑکی 14 سال کی ہے اور لڑکا 10 سال کا ہے۔ پتی کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہمارے کپڑوں کی دکان ہے جس سے اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے۔ مجھے جیون سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ہوا جو میں نے کبھی سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے پتی ایک دن مجھ سے کہتے ہیں کہ انہیں کسی اور سے پیار ہو گیا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دن اچانک یہ بات انہوں نے مجھے بتائی۔ شروعات میں مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں سمجھ گئی تھی کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ وہ میرے پتی ہیں۔ کب سچ بول رہے ہیں کب جھوٹ بول رہے ہیں اس بات کا مجھے اچھے سے پتا چل جاتا تھا، لیکن اتنے دنوں تک میں کیسے دھوکہ کھاتی رہی۔ ان کا شادی کے بعد افیئر چلتا رہا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے یا بہت چالاک تھے جو اتنے دنوں تک مجھ سے چھپا سکے۔ میرے من میں یہی سب چل رہا تھا کہ وہ بولے کہ مجھے طلاق چاہیے۔ شادی کے 16 سال بعد انہیں طلاق چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ پاگل ہو گئے ہو، کیا بول رہے ہو؟ کیسا افیئر؟ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ بولے کہ میں نے کل اسے بلایا ہے، تم خود مل لینا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جس طرح سے رہ رہے تھے اسی طرح سے الگ بھی ہو جائیں۔ مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ تمہاری اور بچوں کی ذمہ داری میں لے لوں گا، اس کی چنتا مت کرو۔ اب میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب جو یہ بول رہے ہیں جھوٹ ہے، لیکن من میں شنکا اور ڈر آ گیا تھا کہ کہیں یہ سب سچ نہ ہو۔ اس رات مجھے اچھے سے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی میری نظر ان پر تھی۔ فون پر بات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ کب آؤ گی۔ میں تب بھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب مذاق ہو۔ کچھ دیر بعد دروازے پر بیل بجی۔ وہ دوڑ کر دروازے پر گئے اور سچ میں ایک لڑکی دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اندر آئی۔ اس لڑکی کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن بہت سندر تھی۔ عمر کی 26 سال ہوگی۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوا تھا کہ میرے پتی نے اسے مجھ سے ملایا۔ کہا کہ یہ کرن ہے۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں جب باہر گیا تھا تب میری ملاقات اس سے ہوئی اور پھر ہمیں پتا نہیں چلا کہ ہم کب ایک دوسرے کو پیار کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 16 سال کے بعد وشواس اور پیار اس طرح سے ٹوٹے گا مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ میں شاید عمر کے ساتھ ان کا پیار پرتی آکرشت کم ہو گیا تھا۔ وہ کچھ گھنٹوں کے بعد کمرے میں آئے، بولے کہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہم اچھی طرح سے الگ ہوتے ہیں، کسی طرح کے ناٹک میں نہیں چاہتا۔ ان کو ایسا کہنے پر میں نے کہا کہ یہ سب آپ کو ناٹک لگ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو ایسے نہیں تھے، یہ کون سا روپ آپ نے مجھے دکھایا ہے؟ وہ بولے کہ میں طلاق کے پیپر ریڈی کرواتا ہوں، کرن چاہتی ہے کہ ہم جلدی سے شادی کر لیں۔ میں نے بھی انہیں کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں آپ کو طلاق نہیں دینے والی، میں اسی گھر میں رہوں گی۔ میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، پر مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کچھ اس طرح کا کرنے والے ہیں۔ اگلے دن سے وہ روز کرن کو بلانے لگے۔ میرے بچے بڑے تھے، اب وہ ساری باتیں سمجھنے لگے تھے۔ مجھ سے طلاق کے لیے بھی وہ اس حد تک جا سکتے ہیں اس کا مجھے پتا نہیں تھا۔ گھر میں ایک 14 سال کی لڑکی ہے، انہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ بچوں سے بات کرنا بھی انہوں نے بند کر دیا تھا۔ بچے بھی ان کے پاپا کا یہ روپ دیکھ کر دکھی تھے۔ ایک دن وہ کرن کے ساتھ ہال میں بیٹھے تھے۔ ہماری لڑکی سے انہوں نے پانی منگوایا۔ وہ پانی لے کر گئی اور غلطی سے پانی کرن کے اوپر گر گیا تو میرے پتی نے اس دن حد کر دی۔ وہ کرن کے لیے میری لڑکی پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے۔ میں نے انہیں یہ کرتا دیکھ لیا اور وہیں سے انہیں زور سے کہا
कि ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैं तलाक चाहिए ना, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें तलाक दे देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर से चली गई। एक ही दिन में इतना कैसे बदल सकता है। जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर थी, उनका फोन मुझे आया, कहा कि मैं तुम्हारे और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी पैसों की जरूरत नहीं है, इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। जिंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़ों का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसीलिए मैंने भी अपने घर से कपड़ा का काम शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे लेना नहीं चाहती थी। उनका फोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम्हें मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया, मैंने अपने बलबूते पर थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना है मैं कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे ये पता था कि क्या खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। उनका ये अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर में माल खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहां पर किरण दिखाई दी। वो वहां किसी और के साथ आई थी और हाथ पकड़े हुई थी। मुझे देखकर साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने मुझे धोखा दिया तो उन्होंने भी इस लड़की से धोखा खाया, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसीलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वहां से भागती हुई कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहां नौकर ने मुझे बताया कि वो अभी एक अस्पताल में है। अस्पताल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था और बहुत ही बड़ा अस्पताल था। मैं वहां गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई, वहां उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या जरूरत थी ये सब नाटक करने की, मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया। मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी जिंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज्यादा दुखी ना हो। उनके इस दोस्त ने उनके कहने पर ही उस लड़की के साथ मिलकर ये नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। हे भगवान, से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें, उन्हें कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।